नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रुबीना अकबल एक अदना जी कनीस और खातमा दीन इस्लाम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਨਹਿਲ ਪਾਰਾ ਨੰਬਰ 14 ਦੀਆਂ ਆਇਤ ਤੇ ਕੁਰਾਨੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਔਰ ਤਫਸੀਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा बदलना आयतम मकाना आयतिम वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िलु क़ालू इन्नमा अंता मुफ्तर बल अक्सरुहुम ला यालमून कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुद्स मिन रब्बिका बिल हक़्क़ि लियुसब्बिता अल्लज़ीना आमनू व हुदन व बुश्रा लिल मुस्लिमीन वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलूना इन्नमा युअल्लिमुहु बशर लिसानु अल्लज़ी युल्हिदूना इलैहि आजमिय्युम व हाज़ा लिसानुन अरबिय्युम मुबीन इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयतिल्लाहि ला यहदीहुमुल्लाहु व लहुम अज़ाबुन अलीम इन्नमा यफ्तरिल कज़िबा अल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयतिल्लाहि व उलाइका हुमुल काज़िबून। और जितों असी एक आयत दी जगह बदल के दूजी आयत ले आइए ते अल्लाह इनू खूब जानदा है कि जो कुछ वो नाज़िल करदा है ते काफिर आखदे ने यकीनन तू कड़ लियान वाला है, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਜਿਬਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਨਜ਼ਲਹੁ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕਾ ਬਿਲ ਹੱਕ ਲਿਯੁਸੱਬਿਤਾ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ आमानु व हुदम व बुश्रा लिल मुस्लिमीन। तुसी आखते हो कि इस कुरान नु रूहुल कुदस जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तुहाडे रब दी तरफों हक दे नाल नाज़िल कीता है ताकि अल्लाह ईमान वालियां नु साबित कदम रखे और मुसलमानां लई हदायत ते बुशारत होवे। और सानू बखूबी इल्म है कि वो आखदे ने यकीनन इस नबी नु ते एक आदमी सिखांदा है। इस शख्स दी ज़बान ते अजमी है जिदी तरफ गलत निस्बत करदे ने, जबकि ए कुरान ते फसीह अरबी ज़बान दे विच बिलाशुबा जो लोग अल्लाह दी आयात उते ईमान नहीं लियाउंदे अल्लाह इन्हां नु हदायत नहीं देंदा और इन्हां लई दर्दनाक अजाब है। झूठ ते सिर्फ वो लोग करदे ने जो अल्लाह दियां आयात उते ईमान नहीं लियाउंदे, उहियो लोग झूठे ने। पिछलियां भी बेशुमार आयात दे विच मौजूद समाइन ए बार-बार कुरान दे विच आयत आंदियां ने कि लोकी इनू झूठ समझदे सी। ओ कहंदे सी कि एक आदमी है जेड़ा अजमी है ओ इन्हां नु सिखांदा है। हालांकि अल्लाह ताला ने इहदे च बयान कीता है कि एक अजमी आदमी जिन्हों अरबी नहीं आंदी ओ किस तरह ऐसी लाजवाल कलाम सिखा सकदा है नबी नू कि जिद्दी मिसाल च पूरी दुनिया च कोई है ही नहीं। ते तुसी लोग ते अरब वाले फसीहो बलीग ज़बान दे हामिल हो ते तुहाडे तो अच्छी ना कोई अरबी लिख सकदा है ना बोल सकदा है। अगर ये सच्ची गल है कि ए किसी दा सिखाया है ते इहदे वर्गा कलाम ते लैके आओ। ते फिर अल्लाह ताला ने जदों एक हुक्म तो बाद बदल के दूसरा हुक्म लैके आंदा है ते लोकी गल्लां करदे ने कि ए ते अपनी ही गल ते नहीं रहिंदा और पहले एक हुक्म दिंदा है ते फिर दूजा हुक्म दिंदा है। ए यकीनन अपनी पसंद दे नाल ए गल करदा है। पहले हुक्म तो अगर उदी गल नहीं बनी ते ओ दूजा हुक्म ले आंदा है। ओ इस गल नूं भी नबी पाक ते तोहमत लांदे सन कि जबकि अल्लाह ताला ने जवाब दिता कि ए कड़ लियाण वाला कौन हो सकता है। यकीनन इस जमीन दे उत्ते ते कोई भी जानदार ऐसा नहीं जेड़ा इस कुरान दी एक लफ्ज भी कड़ के लिया सके। ते अल्लाह ही एक आयत दे बदले च दूजी आयत लेके आंदा है और काफिर इस गल नूं नहीं जानदे और इस चीज ने उन्हां दे कुफर नूं होर बढ़ा दिता है। ते अल्लाह जानदा है कि केड़ा हुक्म किन्नी देर तक इस दुनिया च रहना चाहिदा है ते उस हुक्म तो बाद केड़ा हुक्म लोकां लई फायदामंद है। अल्लाह ताला ने कुरान नूं क़यामत तक आन वाले लोकां लई बनाया है और यकीनन इस तो बाद कोई किताब रहनुमाई लई नहीं आवेगी। ते अल्लाह ताला ने हर दौर दे लोकां दे शऊर और समझ और फहम दे मुताबिक और उन्हां दे बदलदे हालात दे मुताबिक उन्हां वास्ते ऐसे अहकाम दिते ने कि जिन्हां उत्ते चलना उन्हां वास्ते आसान हो जाए। ते यकीनन कुफार इस गल नूं ऐ समझदे ने कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कोल कड़ के लैंदे ने या वो अजमी जेड़ा आदमी इन्हां दे नाल हुंदा है वो सब कुछ सिखांदा है। ते झूठ ते वो लोग बोलदे ने जेड़े ना ते कुरान वर्गा कोई लफ्ज लिया सकदे ने और फिर वो तो झूठ बोलदे ने कि ए कड़िया होए। अगर कड़िया होया ते तुसी क्यों नहीं कड़ के लिया सकदे।
ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੰਦ ਸੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੱਕ ਲਿਆ ਨਾ ਸਕੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਗੰਦਕ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਈਂਧਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਣ ਹੋਵੋਗੇ ਉਸ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਗੰਦਕ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਫਰਾ ਬਿल्लाहि मिन बाद ईमानिही इल्ला मन उकरिहा वक़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल-ईमान वलाकिन मन शरहा बिल-कुफ्रि सद्रन फ़अलैहिम ग़ज़बुन मिनल्लाहि वलहुम अज़ाबुन अज़ीम ज़ालिका बिअन्नहुम मुस्तहब्बुल हयातद दुनिया अलल आखिराति व अन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन उलाइका अल्लज़ीना तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व समइहिम व अब्सारिहिम व उलाइका हुमुल गाफिलून ला जरमा अन्नहुम फिल आखिराति हुमुल खासिरून सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू मिन बादि मा फुतिनु सुम्मा जहदू व सबरू इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम। जो शख्स अपने ईमान तो बादों अल्लाह दे नाल कुफर करता है ਸਵਾਏ ਇਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਈਮਾਨ ਉੱਤੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਕੁਫਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਗਜ਼ਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਖਿਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਕਾਫਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਗਾਫਲ ਨੇ। ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਯਕੀਨਨ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਲੋਕ ਖਸਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਹਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਲਬੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਔਰ ਨਹਾਇਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਰ ਸਵਾਬ ਦੀ ਨਵੀਦ ਸੁਣਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਾਰ ਬਿਨ ਯਾਸਰ ਸਨ। ਇਹ ਅਮਾਰ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ ਯਾਸਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਮੀਆ ਸਨ, ਸੁਹੇਬ ਸਨ, ਬਲਾਲ ਸਨ, ਖਰਾਬ ਸਨ ਤੇ ਸਾਲਮ ਸੀ। ਖਬਾਬ ਔਰ ਸਾਲਮ। ਅਮਾਰ ਬਿਨ ਯਾਸਰ ਵਾਲਿਦ ਯਾਸਰ, ਵਾਲਦਾ ਸਮੀਆ, ਸੁਹੇਬ, ਬਲਾਲ, ਖਬਾਬ ਔਰ ਸਾਲਮ। ਅਮਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜ਼ਈਫ ਔਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਤੇ ਅਬੂ ਲਹਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਅਜ਼ੀਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਤ ਪੜੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਮਾ ਕੁਫਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਲਮਾ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਮਾਰ, ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਕਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਮਾ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਦੀਦ ਖੌਫ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਕਲਮਾ ਕੁਫਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਭੇਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਝੂਠ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਜੰਮਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ।
ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਹੈਬ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਯਦ ਆਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਯਦ ਸ਼ੁਹਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ੀਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਹਾਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹਨਾਂ ਅਜ਼ੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਯੌਮਾ ਤਾਤੀ ਕੁੱਲੂ ਨਫਸਿਨ ਤੁਜਾदिलु अन नफ्सिहा व तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत वहुम ला युज़लमून व ज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकानिन फरता बिअनआमिल्लाहि फ़अज़ाक़हल्लाहु लियासल जुए वल खौफ़े बिमा कानू यसनऊन वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु वहुम ज़ालिमून फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबन वश्कुरू निअमतल्लाहि व इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वल्लहमल खिंज़ीरि वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिह फ़मनिस्तुर्रा गैरा बाग़िन वला आदिन फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। जिस दिन हर नफ्स अपनी तरफों झगड़दा होया आवेगा और हर किसी ने जो भी अमल कीते इन्हां दा इनू पूरा पूरा बदला दिता जावेगा ते इन्हां उते जुल्म नहीं कीता जावेगा। और अल्लाह ने एक बस्ती दी मिसाल बयान कीती जिहड़ी अमनो इत्मीनान दे नाल आबाद सी। इहदा रिज़क इनू हर जगह तो वाफर मुयसर आउंदा सी। फिर इहदे बाशिंदियां ने उत्थे दे रहन वालियां ने अल्लाह दी नेमतां दी नशुकरी कीती ते अल्लाह ने उन्हां नू इन्हां दे करतूतां दी वजह दे नाल भुख दिती ते खौफ दा लिबास पहना दिता। और यकीनन इन्हां दे कोल एक रसूल इन्हां विचों ही आया ते उन्हां ने इहदी तकसीब कीती तां फिर उन्हां नू अजाब ने आ फड़िया ते उहियो लोग जालिम सी। चुनाचा इहदे विचों खाओ ते पियो जी अल्लाह ने जड़ा तुहानू हलाल ते पकीज़ा रिज़क दिता है। अगर तुसी वाकई ओदी इबादत करदे हो ते अल्लाह दी नेमत दा शुक्र अदा करया करो। अल्लाह ने ते बस तुहाडे उत्ते हराम कीता है मुर्दार खून खिंजीर दा गोश्त तो जिदे उत्ते गैर अल्लाह दा नाम लिया गया होवे। फिर जो शख्स मजबूर हो जावे जबकि ना ओ बागी होए और ना हद तो वदन वाला होवे ते बेशक अल्लाह बहुत बख्शण वाला नहायत मेहरबान है। इन्हां आयात दे विच अल्लाह पाक ने फरमाया है कि रोज़े क़यामत हर नफ्स अपनी तरफों झगड़दा होया आएगा। इस तो यह मुराद है कि जिस्म और रूह एक दूजे नू इल्जाम देंगे। जिस्म आखेगा कि मेरा ते कोई कसूर नहीं, मैं ते एक बुत सी, मेरे कोल ते सब कुछ रूह नहीं करवाया है, मैं जिन्ने भी गलत काम कीते मेरे अंदर रूह ही मनु करवांदी सी। जो रूह निकल गई ते फिर ते मैं एक लकड़ी सी या एक बुत सी, मैं इन्नी ताकत ही नहीं सी रखदा कि मैं कोई गुनाह दा काम करदा। ते रूह आखेगी मैं ते किसी चीज नू फड़ नहीं सी सकदी, छू नहीं सी सकदी, किसी जगह ते पहुंच नहीं सी सकती, किसी बुराई वाले काम वाले मेरे ते पैर नहीं सन, मेरे हाथ नहीं सन, मेरिया अखां नहीं सन, मेरी जुबान नहीं सी, मैं ते एक नूर हाँ। मैनू ते इस जिस्म ने हुक्म दिता कि उथे जिधर बुराई है उधर जा, या ए खयानत कर या ए झूठ बोल। ते वो दोनों एक दूजे नू इल्जाम देंगे, रूह जिस्म नू और जिस्म रूह नू। ते अल्लाह पाक ने फिर एक मिसाल नाल बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गल नू बड़ी खूबसूरती दे नाल सहाबा कराम दे नाल बयान फरमाया कि एक फर्ज करो एक बाग है जिहड़ा किसी दा है ते उत्ते बहुत ही हसीन फल लगे ने, हर तरह दे लजीज और पक्के होए और खुशबूदार फल ने। ते एक बंदा लूला है ते एक अन्ना है, उन्हां दोनों नू भुख लगी है ते उन्हां ने बाग वेख्या किसी दा ते उन्हां दा दिल ललचा उठिया कि पैसे उन्हां कोल है नहीं सी ते असी भुख नू भी मिटाना है ते असी की करिए, असी जाके ते इन्हां फलां नू किस तरह तोड़िए। ते लूला कहंदा है मैं ते फड़ नहीं सकदा, ते अन्ना कहंदा मैनू ते नजर ही कुछ नहीं आउंदा कि किथे मिठा फल लग्या ते किथे खट्टा लिखिया। ते फिर की कीता, फिर उन्हां दोनों ने सलाह कीती ते लूले ने आख्या मैनू नजर ते आउंदा है ना कि केड़ा पकिया होया फल है ते तू ते अन्ना है तेनू ते नजर नहीं आउंदा, तू इस तरह करने आ कि तू ना इत्थे खड़ा हो, मूंदा हो जा ते मैं तेरे उत्ते खलो जाना वा ते खलो के ते हथ अगे वधा के ते दरख्तां तो फल जिहड़ा है ना वो असी तोड़ लैने आ ते फिर सारे जो फल असी तोड़ लवांगे ते असी फिर दोवें मिल के खावांगे। ते इहो हाल रूह ते जिस्म दा है।
रूह कल्ली कुछ नहीं कर सकती और जिस्म कल्ला कुछ नहीं कर सकता। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਵਤ ਪਰਸਤੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਹਸਦ ਦਾ ਔਰ ਮਾਲ ਜਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿਰਸ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਫਸ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਏ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਰੋਜ਼ਾਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਜਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਉੱਤੇ ਗਾਲਬ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੈ ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਇਹੋ ਝਗੜਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੂਹ ਔਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾਮ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦਾਰ ਯਾਨੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਔਰ ਖੂਨ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਿਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕੋਈ ऐसी देग, कोई ऐसा खाना, कोई ऐसी रोटी, कोई ऐसा चावल, कोई खान पीन वाली चीज, चाहे गोश्त होए, दाने होन, चावल होए, कुछ होए, फल होए, फ्रूट होए, कोई चीज होए, अगर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ गैर अल्लाह ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਲ ਤੇ ਹਲਾਲ ਨੇ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਹਲਾਲ ਨੇ, ਪੇਟ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋਗੇ, ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਚਾੜਨੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲ੍ਲਾਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਇਲਤਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਇਲਤਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੈਰਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਖਾਵਣ ਪੀਣ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਤਲ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਲਾ ਤਕੂਲੂ ਲਿਮਾ ਤਾਸਿਫੂ ਅਲਸਿਨਤੁकुमुल ਕਾਜ਼ਿਬਾ ਹਾਜ਼ਾ ਹਲਾਲੁ व ਹਾਜ਼ਾ हरामुन लितफ्तरू अलल्लाहिल काज़िब इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल काज़िबा ला युफ्लिहून मताउन क़लीलुन वलहुम अज़ाबुन अलीम व अलल्लज़ीना हादू हर्रमना मा क़ससना अलैका मिन क़ब्लु व मा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना आमिलुस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन कानिततन लिल्लाहि हनीफा व लम यकु मिनल मुशरिकीन। और अपनी ज़बानां नूं झूठ बयान करन दी वजह नाल मत आखो कि यह हलाल है और यह हराम है,
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੰਨ ਲਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਵਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਹੂਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇੱਕ ਉਮਤ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਯਕਸੂ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਹਿਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਹਿਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਕੋਲ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀਓ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਹੀਓ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬ ਸੋਹਣਿਆ ਤੋਂ ਇਲਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, 2 ਨਫਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿਲਾਹਿਲ ਅਲੀਯੁਲ ਅਜ਼ੀਮ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਔਰ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਜਜ਼ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਕਿਰਨ ਲੇ ਅਨ ਉਮੇ ਇਜਤਬਾਹੂ व हदाहु इला सिरात मुस्तकीम व आतैनाहु फि दुनिया हसना व इन्नहु फिल आखिरात लमिनस सालिहीन सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा व मा काना मिनल मुशरिकीन इन्नमा जुइल सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफू फीहि व इन्ना रब्बका लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फीमा कानू फीहि यख्तलिफून उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ातिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया ahsan इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा आलमु बिल मुहतदीन व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिह वला इन सबरतुम लहुवा खैरुल लिस्साबिरीन वस्बिर व मा सब्रुका इल्ला बिल्लाहि वला तहज़न अलैहिम वला तकु फी ज़िक़्क़िम मिम्मा यमकुरून इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। और अल्लाह दियां नेमतां दा शुक्र करन वाला सी। इस अल्लाह ने इनू चुन लिया और इनू सराते मुस्तकीम दी तरफ हदायत कीती और असी इनू दुनिया दे विच भलाई दिती और बिलाशुबा ओ आखिर दे विच जरूर सालिहीन विच होवेगा। ए नबी फिर असी तुहाडी तरफ वही कीती कि मिलत इब्राहीम दी इत्तबा करो जो अल्लाह दी तरफों यकसू सी, यानी वो अल्लाह दी तरफी यकसू होके इबादत करदे सी ते ओ मुशरिकां विचों कतन नहीं सी। हफ्ते दे दिन दी तज़ीम ते सिर्फ इन्हां लोकां उत्ते जरूरी करार दिता गया सी जिन्हां ने इहदे विच इख्तलाफ कीता ते बेशक तुहाडा रब इन्हां दे माबैन क़यामत वाले दिन इस अमर दा फैसला फरमा देगा जिहदे विच ओह इख्तलाफ करदे सी। ऐ नबी अपने रब दे रस्ते दी तरफ हिकमत ते चंगे वाज दे नाल दावत दवो ते इन्हां नाल एहसन तरीके दे नाल बहस करो। बेशक तुहाडा रब ही इस शख्स नूं खूब जानदा है जो इहदी राह तो भटकिया होया है ते उहियो हदायत पावन वालियां नूं खूब जानदा है। अगर तुसी बदला लवो ते इन्ना ही बदला लिया करो जिन्हें तुहानूं तकलीफ दित्ती गई होए और अगर तुसी सबर करो ते साबरीन दे नाल ते बहुत ही बेहतर अजर है। ते ऐ नबी आप सबर करया करो ते आप दा सबर करना भी अल्लाह दी ही तौफीक दे नाल है। इन्हां कुफार ते गम ना खाया करो और ना तुहाडा इन्हां उत्ते
ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਰੇ ਫਰੇਬ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੂਰਤ ਨਹਿਲ ਦੀਆਂ 128 ਆਇਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਸਨ, ਨਾ ਨਸਾਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਯਕਸੂ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਤਹਮਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਤਨ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁਫਾਰ ਮੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਔਰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਔਰ ਅੱਛਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਝਗੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਿਆ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਲਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਾक़ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੋ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੁਝ ਤੇ ਮਤੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਫੌਰਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਫੌਰਨ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜੁਮੇ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਹਫਤਾ ਕਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮ ਖਾਈ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੁਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਫਤੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਮਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਤੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਕ ਗਰੋਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਰੋਹ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਢੂੰਡਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਕੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝਨੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜ਼ੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਬਹਿਕ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਫਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮ ਸਮਝੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾक़ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰੇ। ਸਦਕ ਅੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਮ।